Good morning children, welcome to online class for science part 3 unit 18. The name of the lesson is heredity. Part 2, part 1 and part 2 we have already discussed about monohybrid cross, dihybrid cross, Mendel's law. In today's class, we are going to discuss about chromosomes, structure of chromosomes, DNA and genes, types of chromosomes, karyotype, structure of DNA replication, sex determination and mutation. பாகம் 1 பாகம் 2ல நம்ம மோனோஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் கிராஸ்லாம் பார்த்தோம். இப்போ பாகம் 3ல் நம்ம குரோமோசோம்கள், டிஎன்ஏ மற்றும் ஜீன்கள், டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல், பாலின நிர்ணயம், சடுதி மாற்றம் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Chromosomes. The human body is made up of millions of cells, and inside the cells nucleus are present, and inside the nucleus the thin thread-like structures called chromosomes are present. The term chromosome was first coined by Walt Ayer. The chromosome or the carrier of genetic material from one generation to another generation. The chromosomes are highly condensed, coiled chromatin fibers packed with DNA. Genes are segments of DNA, and inside the gene, the specific position where the chromosome is located is called locus. குரோமோசோம்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, மனித உடல் மில்லியன் செல்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு செல்லிலும் உட்கரு காணப்படும். அந்த உட்கருவில் இந்த குரோமோசோம்கள் மெல்லிய நூல் போன்ற அமைப்புகளாய் காணப்படும். இந்த பெயர் குரோமோசோம்கள் என்ற சொல்லை முதலில் உருவாக்கியவர் வால்டேயர். இவர் பயன்படுத்தினார் இந்த சொல்லை. தொடர்ந்து இந்த குரோமோசோம்குள்ளே தான் டிஎன்ஏ இருக்கும். இந்த டிஎன்ஏ உள்ள ஜீன் இருக்கும். ஸோ குரோமோசோமில் ஜீன்கள் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அமைவிடத்தில் அமைந்துள்ளதோ அந்த அமைவிடம் லோக்கஸ் என்று அழைக்கப்படும். குரோமோசோமின் அமைப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தா, சகோதரி குரோமாட்டிடுகள் என்று அழைக்கப்படும் இரண்டு ஒத்த இழைகளை உள்ளடக்கிய மெல்லிய, நீண்ட மற்றும் நூல் போன்ற அமைப்புகள் குரோமோசோம்கள் எனப்படும். இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நூல் போன்ற அமைப்பு, ரெண்டையும் கட்டி வைத்திருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த கட்டி முடிச்சு விழுந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த இடத்த தான் நம்ம சென்ட்ரோமியர் என்று அழைக்கிறோம். இந்த குரோமோசோம்கள் டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, குரோமோசோம்கள் புரதங்கள் மற்றும் சில உலோக அயனிகளால் ஆனது. Structure of chromosomes. The chromosomes are thin, long and thread-like structure consist of two identical strands called sister chromatids. So you can see this in this picture, and the sister chromatids are joined together by centromere. Each chromatid is made up of spirally coiled thin structures called chromonema. The chromosomes are made up of DNA, RNA, chromosomal proteins and certain metallic ions. A chromosome consists of the following regions: primary constriction, secondary constriction, telomere and satellite. Primary constriction or otherwise called as centromere, and secondary constriction at any point of the chromosome pauses secondary constriction, and the secondary constriction or otherwise known as nuclear organization. The top of the chromosome is known as telomere, and it maintains and provides stability to the chromosome. And satellite is a knob-like structure which is present at one end of the chromosome, and the chromosome which possesses satellite is called sat chromosome. Now, types of chromosomes. Based on the location of the centromere, the chromosomes are classified into 4 types. They are telocentric, acrocentric, submetacentric and metacentric. Telocentric, the centromere is found on the proximal end, so it gives rod shape to the chromosome. And acrocentric, it found at the end, but one arm is very small and one arm is very long. It also gives rod shape to the chromosome. Submetacentric, the centromere is found near the center of the chromosome, so there are two unequal arms are found, and it gives J or L shape to the chromosome. And metacentric, the centromere occurs in the center, exact center of the chromosome, and it gives two equal arms, and it possesses V shape to the chromosomes.
சென்ட்ரோமியரின் இருப்பிடத்தை கொண்டு இல்லை அமைந்திருக்கும் நிலைக்கு ஏற்ப குரோமோசோம்களை வந்து 4 வகையாக பிரிக்கலாம். அது வந்து டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், மெட்டாசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக். டீலோசென்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா கோல் வடிவத்தை பெற்றிருக்கும். இது வந்து ஒரு முனையில் மட்டுமே சென்ட்ரோமியர் காணப்படும். அக்ரோசென்ட்ரிக்கும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் கோல் வடிவம் கொடுக்கும். ஆனால் ஒரு குட்டையான கரமும் ஒரு மிகவும் நெட்டையான கரமும் காணப்படும். சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சமமற்ற கரங்கள் காணப்படும். இது வந்து ஜே வடிவம் அல்லது எல் வடிவத்தை கொடுக்கும் குரோமோசோம்களுக்கு. மெட்டாசென்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஆர்ம் இருக்கும், அதாவது இரண்டு சம நீளமுள்ள கரங்கள் இருக்கும். இது வந்து வி ஷேப் கொடுக்கும் குரோமோசோமுக்கு. பண்புகளின் அடிப்படையில் குரோமோசோம்கள் வந்து 2 வகைப்படும். ஒன்று ஆட்டோசோம்கள், இன்னொன்று அல்லோசோம்கள். உடல் பண்புகளை நிர்ணயிக்கும் ஜீன்களை பெற்றுள்ளவை வந்து ஆட்டோசோம்கள். இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் 22 ஜோடிகள் வந்து ஆட்டோசோம்கள். இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஜோடி தான் அல்லோசோம் எனப்படும். அல்லோசோம்களை வந்து இன்னும் பால் குரோமோசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து 2 வகையான குரோமோசோம்களை பெற்றிருக்கு. ஒன்று எக்ஸ் குரோமோசோம், இன்னொன்று வந்து ஒய் குரோமோசோமை பெற்றிருக்கிறது. கேரியோடைப் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு உயிரினத்தில் செல் உட்கரு உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை, அளவு மற்றும் வடிவம் கேரியோடைப் எனப்படும். இதை வந்து வரைபட விளக்கமாக சொல்கிறது தான் இடியோகிராம் என்று அழைக்கப்படும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இதுதான் கேரியோடைப். ஸோ ஒரு செல்லில் எப்படி இந்த ஜீன்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, எப்படி ஆட்டோசோம்ஸ் அல்லோசோம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் கேரியோடைப் என்று அழைக்கிறோம். Types of chromosomes based on the function chromosome are classified into autosomes and allosomes. Autosome contain gene that determine the somatic body characters, and male and female have equal number of autosomes. The 22 pair of chromosomes are autosomes, and allosomes are a chromosome which are responsible for determining the sex of an individual. It is also called as sex chromosomes or heterochromosomes. There are 2 types of sex chromosomes. They are X and Y chromosomes. Karyotype: the number of chromosomes in any living organism is constant. There are 22 pair of autosomes, and 23rd pair is called sex chromosomes. And what is meant by karyotype? Karyotype is the number, size and shape of chromosome in the cell nucleus of an organism, and ideogram is the diagrammatic representation of karyotype of species. Now we can discuss about structure of DNA. DNA is most important material which is found in chromosome, because DNA is the hereditary material which transfer from one generation to another generation, and the most acceptable model of structure of DNA was by Watson and Crick. They proposed 3-dimensional model of DNA. And chemical composition of DNA. The DNA is like this helical structure, and chemical composition of DNA molecule. DNA is a large molecule consisting of millions of nucleotides. Hence, it is also called as polynucleotide. And nucleotide consists of 3 components. One is the sugar molecule, nitrogenous base, and phosphate group. In nitrogenous base, 2 types of nitrogenous bases are found. They are purines and pyrimidines. Nucleoside and nucleotide. Nucleoside is nitrogen base plus sugar. Nucleotide is nucleoside plus phosphate. So Watson and Crick model of DNA. DNA molecules consist of 2 polynucleotide chain. These chain form a double helix structure with 2 strands which run anti-parallel to one another. Nitrogen base are linked to sugar phosphate units which form backbone of DNA. So இந்த nitrogenous bases தான் இந்த DNA ஓட backbone அப்படின்னு சொல்கிறோம். Pairing between the nitrogenous base is very specific and is always between purines and pyrimidines linked by hydrogen bonds. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடினின், தயமைன், சைட்டசின், குவானைன் இருக்கும். அடினின் தைமனைனில் வந்து அடினைன் தைமைனில் 2 ஹைட்ரஜன் பாண்ட் காணப்படும். சைட்டோசின், குவானைனில் 3 ஹைட்ரஜன் பாண்ட் காணப்படும். இதை தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Hydrogen bonds between the nitrogenous base makes the DNA molecules stable. ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இல்லைன்னா இது மிக்ஸ் ஆகிடும். இந்த அடெனைன், குவானைன், தயமைன்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கறது வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் தான்.
டிஎன்ஏ அமைப்பு. டிஎன்ஏ என்பது மரபு தகவல்களை உள்ளடக்கிய பாரம்பரிய பொருள். இது வந்து நம்ம ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு நம்மளுடைய பண்புகளை கடத்த உதவுது அப்படின்னு பார்த்தோம். இதோடைய மூலக்கூறின் வேதி இயல்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, டிஎன்ஏ வந்து மில்லியன் கணக்கான நியூக்ளியோடைடுகளை உள்ளடக்கியது. இந்த நியூக்ளியோடைடுகள் வந்து பாலி நியூக்ளியோடைடு என்றும் அழைக்கப்படுது. ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுகளும் வந்து 3 கூறுகள் இருக்கும். என்னென்ன அப்படின்னா, ஒரு சர்க்கரை மூலக்கூறு, ஒரு நைட்ரஜன் காரம், ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதி. இந்த ஒரு நைட்ரஜன் காரத்தில் வந்து டிஎன்ஏவில் உள்ள நைட்ரஜன் காரங்கள் வந்து இரு வகைப்படும். என்னென்னா பியூரின்கள், பைரிமிடின்கள். பியூரினில் வந்து அடினைன் குவானைன் அப்படின்ற ஜோடி இடம்பெற்றிருக்கும். பைரிமிடின் வந்து சைட்டசன் மற்றும் தயமின் இடம்பெற்றிருக்கும். நியூக்ளியோசைடு அப்படின்னு பார்த்தா நைட்ரஜன் காரமும் சர்க்கரையும் சேர்ந்தது தான் நியூட்ரியோசைடு. நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு பார்த்தா நியூக்ளியோசைடும் பாஸ்பேட்டும் சேர்ந்த தொகுதியை நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு அழைக்கிறோம். வாட்சன் மற்றும் கிரீக்கின் டிஎன்ஏ மாதிரியை பார்க்கலாம். இப்போது டிஎன்ஏ மூலக்கூறு 2 பாலிநியூக்ளியோடைடு இலைகளால் ஆனது. இந்த 2 இலைகள் வந்து இரட்டை சுருள் போன்ற அமைப்பு பெற்றிருக்கும். இவ்விலைகள் வந்து ஒன்றுக்கொன்று எதிர் இணை இயல்புடன் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றது. இதோடைய மையத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் காரங்கள் சர்க்கரை பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் உள்ளது. இதுதான் இந்த டிஎன்ஏவின் முதுகெலும்பாக உள்ளது. நைட்ரஜன் காரங்கள் இணை உறுதல் எப்போதும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்திலேயே அமைகிறது. அடினைன் தயமைன், குவானைன், சைட்டோசைன். அடினைன் தயமைனுடன் 2 ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சைட்டோசைன் குவானைனும் வந்து 3 ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய இணை உறுதல் நிரப்பு கார இணை உறுதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நைட்ரஜன் காரங்களுக்கு இடையான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு டிஎன்ஏவிற்கு வந்து ஒரு நிலைப்புத்தன்மை தருகிறது. இது இல்லைன்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டி போயிடும். அதனால இரட்டை சுருள் உள்ள நியூக்ளியோடைடுகள் பாஸ்போ டை எஸ்டர் பிணைப்புகளால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த மரபியல் லெசனில், ஹெரிடிட்டி லெசனில் டிஎன்ஏ அமைப்பு, குரோமோசோம் அமைப்பு, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ அதெல்லாம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன், பாலின நிர்ணயம், சடுதி மாற்றம், பாலின நிர்ணயம், செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், மியூட்டேஷன் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.